हरे कृष्णा। सवाई के दंडवत प्रणाम जनाय। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण। आज के একটা ছোট্ট কীর্তন করব আমরা, তারপরে আজকের ক্লাস স্টার্ট করব। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसाई गोसाई कोरी चरण बंधन जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। ऐसाई गोसाई जार मुई तारदाय पास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। साधिर चरण शिवि भक्त सनेवा जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। लेछाय गोसाई जबे ब्रजे कुलाबास राधा कृष्ण नित्य लीला कुरिल प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजन गावा श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मो। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म पुरिया नाम संकीर्तन कहे नर तमोदास। हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे
जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय कृष्ण प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। आज के আমরা স্টার্ট করব ভগবদ গীতার 11th চ্যাপ্টার, বিশ্বরূপ সংদর্শন। হরে কৃষ্ণ হরি বল। তো ইয়েস, আজকে আমরা দেখবো ভগবদ গীতার 11th চ্যাপ্টার বিশ্বরূপ সংদর্শন। কালকে আমরা দেখেছিলাম ভগবদ গীতার 10th চ্যাপ্টার বিভূতি যোগ, যেখানে ভগবান কৃষ্ণ নিজের বিভূতি নিজের অপুলেন্সেস গুলোকে বুঝিয়েছিলেন। উনি দেখালেন, ভগবান কৃষ্ণ নিজে বললেন যে আমি কার মধ্যে কে। সব থেকে যে টপ মোস্ট জিনিসটা থাকে, সব থেকে যে পাওয়ারফুল জিনিসটা থাকে ভগবান কৃষ্ণ, সেটা হলাম আমি নিজেই। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। এই অধ্যায়টা শুরু হয় অর্জুনের একটা কথা দিয়ে। অর্জুন বলছে, অর্জুন উবাচঃ মদ অনুগ্রহায় পরমম গুহ্যম আধ্যাত্মঃ সম সম্নিতম यत् वयोक्तम वचस्तेनः मोहोयम विगतो मम। Okay, Bhagavan Krishna के अर्जुन बोलছে, by hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has been dispelled. Okay, अर्जुन এখানে বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনি যে এত কথাগুলো বললেন এত দূর অব্দি, এই সমস্ত কথাগুলো শোনার পরে আমার মনের মধ্যে যতটা মোহ ছিল, মায়ার প্রভাব এটা ছিল, এই সমস্ত জিনিসগুলো দূর হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পারি এই কথাটা অর্জুন কখন বলছে, বিশ্বরূপটা দেখার আগেই কিন্তু। অনেক লোকজনদের মনের মধ্যে এটা ধারণা থাকে যে ভগবান কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে প্রুফ দেওয়ার জন্য যে উনি ভগবান। ওরকম কোনো কিছুরই দরকার ছিল না। এখানে অর্জুন বিশ্বরূপ চ্যাপ্টারটা শুরু হওয়ার মানে মোটামুটি জাস্ট শুরু হয়েছে। ফার্স্ট শ্লোকাতে অর্জুন কি বলে দিচ্ছে, এই ভগবান কৃষ্ণ যত কথাগুলো আপনি বললেন সমস্ত কথাগুলো আমি মেনে নিলাম। আপনি যেটা বললেন সেটাই একদম সত্যি, অ্যান্ড আপনার কথাগুলো শোনার পরে যত আমার মনের মধ্যে মোহ ছিল, মায়া ছিল, সমস্ত জিনিসটা দূর হয়ে গেছে। অল দ্য কনফিউশন ইজ গন। কোন রকমের মনের মধ্যে এখন আর কনফিউশন নেই আমার। আগে অর্জুন বলছে, এবং এতদ যথাত্বম আত্মানম পরমেশ্বরঃ দ্রষ্টুম ইচ্ছামি তে রূপম ঐশ্বরম পুরুষোত্তমা। ওকে, এখানে তারপরে অর্জুন বলছে ভগবান কৃষ্ণকে যে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনি যে বললেন আপনি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন, সেটা আপনি কোন রূপে থাকেন সেই রূপটা আমি দেখতে চাই। আপনি যদি মানে আমাকে যোগ্য মানেন, ইফ ইউ থিঙ্ক আই এম এলিজিবল, আমার মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে যে আমি আপনার বিশ্বরূপটা দেখতে পারবো, তাহলে কিন্তু আপনি সেই বিশ্বরূপটা আমাকে দেখিয়ে কৃপা করুন হে ভগবান। ওকে, এইভাবে বলে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন ওনার বিশ্বরূপটা দেখানোর জন্য। Yes, এখানে আমরা দেখতে পারি অর্জুন অ্যাকচুয়ালি কি বললেন। অর্জুন বললেন যে, although I see you here in your actual position, okay? অর্জুন বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনাকে যে আমি এই আপনার অ্যাকচুয়াল রূপে কিন্তু আমি আপনাকে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। Okay? ভগবান কৃষ্ণের এটাই হলো আসল রূপ, সেখানে কোনো ডাউট নেই। এটা অর্জুন নিজেও ক্লারিফাই করে দিচ্ছে। অর্জুন বলছে, আপনি যে রূপে আমার সামনে আছেন এটাই হলো আপনার আসল রূপ, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আপনি, সেই রূপটা আমি দেখতে চাই।
তো ইয়েস, অর্জুন কেন ভগবান কৃষ্ণকে বললেন বিশ্বরূপটা দেখানোর জন্য? অর্জুনের মনের মধ্যে কোন রকম এরকম ভাব ছিল না যে অর্জুন হলেন খুব স্পেশাল। ওকে? বা অর্জুনের মনের মধ্যে এরকম ছিল না যে ভগবান কৃষ্ণ এত কথাগুলো বলছে, আদৌ সেই কথাগুলো কি সত্যি? ওকে? সেরকম কোন রকমেরই ভাব ছিল না। অর্জুনের নিজের কথাটা শুনেই আমরা সেটা বুঝতে পারি। ওকে? অর্জুন নিজেই বলেছে যে, "আপনি যে কথাগুলো বললেন, সেটা আমার মায়া দূর করে দিয়েছে।" ওকে? তো তাহলে অর্জুন কেন বললেন ভগবান কৃষ্ণকে বিশ্বরূপটা দেখানোর জন্য? এটা ভগবদ গীতা যে গ্রন্থটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি ভগবান বলেছে। ওকে? লোকজন যারা পড়বে, ওকে? তাদের জন্য কিন্তু অর্জুন এই কথাটা ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করবে। ওকে? এইজন্য মানে লোকজন হয়তো মানে ভগবদ গীতা পড়বে, ওকে? পড়ার পরে বলবে যে, কোথায় প্রমাণ আছে যে আদৌ ভগবান এই কথাটা বলেছে? ওকে? কোথাও তো প্রমাণ নেই। ওকে? মানে যে কেউ মানুষ এই কথাগুলো হয়তো বলতে পারত। তো বিশ্বরূপটা যে ভগবান কৃষ্ণ দেখালেন ওখান থেকে প্রমাণ হয় ইয়েস, এই যে এত কথাগুলো আমরা এত দূর অব্দি পড়লাম, ওকে? বুঝলাম। এই সমস্ত কথাগুলো ভগবানের নিজের মুখ থেকে বেরিয়েছে। এটা অন্য কেউ বলেনি বা এরকম নয় যে হয়তো মানে কোনো একটা শক্তি এসেছিল, সেই এনার্জির দ্বারাই কিন্তু আ কৃষ্ণ এই কথাগুলো বলেছে। কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি ভগবান নয়। ওকে? সেই মুহূর্তে কিছু একটা মানে উনার উপরে এনার্জি ছিল তাই, সেরকম কিছুই না। বিকজ বিশ্বরূপ যিনি দেখাতে পারেন উনি হলেন পরম ভগবান। ওকে? এটা একটা মানে ভগবানের প্রমাণ আমরা করতে পারি। অর্জুনের এই প্রমাণের দরকার ছিল না। অর্জুন জাস্ট মানে এই বিশ্বরূপটা দেখাতে বললেন বিকজ লোকজন যারা ডাউট করবে, ওকে? তাদেরকে কনভিন্স করার জন্য। ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছে। এরপরেও অনেক লোকজনদের ডাউট থাকে। এরপরেও অনেক লোকজন বলে যে মানে who knows আদৌ উনি ভগবান ছিলেন। সেরকম লোকজনকে আমরা কিছুই বলতে পারব না। যারা মানে ধরে নিয়েছে যে আমি কনভিন্স হব না। ওরকম লোকজনকে কোনদিন আমরা কনভিন্স করতে পারি না। যাদের মধ্যে কিউরিওসিটি আছে জানার জন্য, যাদের মধ্যে মানে জেনুইন কোয়েশ্চেনস আছে, তাদেরকেই আমরা কনভিন্স করতে পারি। যারা অলরেডি কনভিন্সড যে নো, হি ওয়াজ নট গড, তাদেরকে আমরা কনভিন্স করতে পারি না। হ্যাঁ? তাদের পেছনে সময়টা আমাদের নষ্ট না করাই উচিত। তো ইয়েস, টু সেট এ ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য ফিউচার। ফিউচার এর মধ্যে কেউ একটা এসে বলতে পারে যে আমি ভগবান। ওকে? তাহলে বিশ্বরূপটা সেই মানুষটি দেখাতে পারবে। ওকে? দেখাতে পারবে না। যদি ভগবান হয় তাহলে মানে দেখাতে পারবে। যদি ভগবান না হয় তাহলে দেখাতে পারবে না। ওকে? এই সমস্ত যে মানে ডাউটস হতে পারে, কনফিউশন হতে পারে ফিউচার এর মধ্যে, সেগুলোকেই মানে ঠিক করার জন্য অর্জুন বললেন ভগবান কৃষ্ণকে বিশ্বরূপটা দেখাতে। श्रीभगवान् उवाचः पश्यामि पार्थ रूपाणि सतस् सतसोत्थ सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ এখন বললেন, "হে অর্জুন, এখন তুমি আমার পুরো ঐশ্বর্যটা দেখতে পারবে।" ওকে? 10th চ্যাপ্টারে আমরা শুনেছিলাম জাস্ট। ওকে? আমরা শুনলাম ভগবান কৃষ্ণ বলছে যে, "আমি এটা, আমি সেটা, আমি সবকিছু।" ওকে? প্রত্যেকটা কণের মধ্যে আমি বাস করি। যত গ্রহগুলো থাকে সমস্ত গ্রহগুলো আমার আদেশেই কাজ করে। তারপরে অনেক রকমের দেবী-দেবতারা থাকে, তারা কিন্তু মানে অনেক ডিপার্টমেন্ট গুলো হ্যান্ডেল করে কিন্তু তারাও আমার আদেশ অনুসারেই কাজ করে। এই সমস্ত কথাগুলো আমরা 10th চ্যাপ্টারে শুনলাম। এখন ভগবান কৃষ্ণ তার প্রমাণ দেবে। ভগবান কৃষ্ণ এটাই বলছে, "হে পার্থ, হে ও son of পৃথা, ওকে? নাও you will see my opulences." ওকে? যত আমার ঐশ্বর্য আছে সমস্ত ব্যাপারটা তুমি এখন দেখতে পারবে। Hundreds of thousands of very divine and multicolored forms. হাজার, হাজার মানে ১,০০০ থেকেও বেশি অনেক বিভিন্ন রকমের রং নিয়ে এই পুরো বিশ্বরূপটা। সেটা তুমি দেখতে পারবে। এখানে আমরা দেখতে পারি কিছু depictions, ওকে? বিশ্বরূপটা যেটা অনেক লোকজন নিজেদের মতো বিশ্বরূপটা রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছে। ওকে? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, "পশ্যাদিত্যান বাসুন রুদ্রান অশ্বিনৌ মারুতস্তথা বাহুন্যদৃষ্টাঃ পূর্বাণি পশ্যশ্চার্যাণি ভারত।" ওকে? এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে বাসুন, ওকে? যত বাসুরা হয়, তারপরে রুদ্রান যত রুদ্রগুলো হয়, তারপরে অশ্বিন, অশ্বিনী কুমার যারা হয়, তারপরে মারুত। কালকের অধ্যায়গুলোতেই আমরা দেখেছিলাম এই সমস্ত কথাগুলো ভগবান কৃষ্ণ বলেছে। ওকে? রুদ্রদের মধ্যে আমি হলাম শিব, তারপরে
অশ্বিনী কুমার যারা হয়, তারপরে মারুষদের মধ্যে আমি হলাম মারিচি। এই সমস্ত কথাগুলো ভগবান কৃষ্ণ বললেন। এখন ভগবান কৃষ্ণ বলছে এনাদের সবাইদেরকে তুমি একটা জায়গাতেই উপস্থিত দেখতে পারবে। ওকে? তিনি হয় অল পাওয়ারফুল। তিনিই কিন্তু সবাইদেরকে এক জায়গাতে মানে উইথিন 1 সেকেন্ড হওয়ার জন্য অর্ডার দিতে পারে। ওকে? অল পাওয়ারফুল না হলে কিন্তু এই কাজটা কোনদিন সম্ভব না। যেমন হচ্ছে বড় একটা ইনস্টিটিউটও যদি আমরা দেখি, বড় একটা কোম্পানিও যদি আমরা দেখি, ওকে? সেই কোম্পানির মানে টপ মোস্ট পজিশনে যে থাকবে সিইও হয়তো, ওকে? সে বলবে যে এই মানে ০.৫ ঘন্টার মধ্যে সবাইদেরকে এখানে উপস্থিত হতে হবে। এভরিওয়ান উইল বি দেয়ার। সবাই এখানে এসে হাজির হয়ে যাবে। ওকে? ঠিক ওরকমই ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে যত যা আছে, যত দেবী-দেবতা আছে, বিভিন্ন রকমের আদিত্যাস, বাসু, রুদ্র, অশ্বিনী কুমারস অ্যান্ড অল আদার ডেমিগডস, ওকে? সবাইদেরকে তুমি এখানে একই রূপের মধ্যে দেখতে পাবে। O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine, the universal form can show you whatever you desire to see. যেটা তোমার দেখার ইচ্ছা সেই জিনিসটাই কিন্তু তোমাকে এই বিশ্বরূপটা দেখাতে পারবে হে অর্জুন। হয়তো মানে সামথিং ইন দ্য পাস্ট যেটা অলরেডি ঘটে গেছে বা যেটা ঘটছে বা যেটা ঘটতে চলেছে ফিউচার, ওকে? সমস্ত জিনিসগুলো তুমি এই বিশ্বরূপের মধ্যে দেখতে পাও। ওকে? হোয়াটএভার ইউ মে ওয়ান্ট টু সি ইন দ্য ফিউচার, এভরিথিং মুভিং অ্যান্ড নন মুভিং, যে জিনিসটা নড়তে পারে, যে জিনিসটা নড়ে না, সেটাও কিন্তু তুমি এই বিশ্বরূপের মধ্যে দেখতে পারবে। ইজ ইউর কমপ্লিটলি ইন ওয়ান প্লেস, একই জায়গাতে সবকিছু। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, না তু মাম শাক্যসে দ্রষ্টুম अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगम ऐश्वरम। ওকে? এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে হে অর্জুন, আমার যে বিশ্বরূপটা আছে সেটা তুমি নিজের ভৌতিক দৃষ্টি বা ভৌতিক চোখগুলো আছে সেই চোখগুলো দিয়ে দেখতে পারবে না। ওকে? তার জন্য তোমাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাগবে। দিব্য দৃষ্টি যেটাকে বলে, যেটা অলরেডি মানে সঞ্জয়ের কাছে ছিল। যার যার হেল্প নিয়েই সঞ্জয় কিন্তু সমস্ত ভগবত গীতা ধৃতরাষ্ট্রকে বলছিলেন ওখানে মহলে বসে। তো বিশ্বরূপটা কে দেখেছিলেন? অর্জুনকে যে ভগবান কৃষ্ণ বিশ্বরূপটা দেখাতে চলেছে সেই বিশ্বরূপটা সঞ্জয়ও কিন্তু দেখেছিলেন সেই মহলের মধ্যে বসে। এখানে সেটাই ভগবান কৃষ্ণ বলছে যে হে অর্জুন, তুমি নিজের ভৌতিক দৃষ্টি দিয়ে আমার বিশ্বরূপটা দেখতে পারবে। তার জন্য তোমাকে আমি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি। কেন দিব্য দৃষ্টিটা লাগবে? বিকজ আমাদের ভৌতিক চোখগুলো যে হয় তার মধ্যে অনেক দোষ হয়। ওকে? সেগুলো কিন্তু মানে কমপ্লিট নয়। কিছু না কিছু মানে ইমপারফেকশন গুলো আছে এই ভৌতিক চোখের মধ্যে। তাই ভগবান কৃষ্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেবে অর্জুনকে। এখন সঞ্জয় বলছে, সঞ্জয় উবাচঃ एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दार्श्यं दार्श्यम् पार्थयः paramam rupam aishwaram. O king, having spoken thus, the supreme personality of Godhead, the supreme lord of all mystic powers, the personality of Godhead displayed his universal form to Arjuna. এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ বলে নিজের বিশ্বরূপটা অর্জুনকে দেখান। তারপরে অর্জুন ওখানে কি কি দেখলেন? ওকে? অর্জুন ওখানে দেখলেন সেই বিশ্বরূপের মধ্যে অসংখ্য মুখ, তারপরে অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মানে ওয়ান্ডারফুল ভিশনস। ওকে? এমন আশ্চর্যজনক জিনিসগুলো দেখেছিলেন সেই বিশ্বরূপের মধ্যে, যে জিনিসগুলো অর্জুন জীবনে কোনোদিন দেখেননি। সেই বিশ্বরূপ যেটা ছিল সেটা অনেক আভূষণ দিয়ে অলংকৃত ছিল। ওকে? অনেক রকমের গয়নাগাটি দিয়ে সাজানো ছিল সেই বিশ্বরূপটা। অনেক রকমের অনেক রঙের জামাগুলো ছিল সেই বিশ্বরূপের। তারপরে অনেক রকমের সুগন্ধ ছিল সেই বিশ্বরূপের মধ্যে। ওকে? হয়তো মানে একটা জায়গা থেকে চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে, আরেকটা জায়গা থেকে কর্পূরের গন্ধ বেরোচ্ছে, এরকম মানে অনেক অনেক রকমের গন্ধগুলো ছিল। ওকে? সুগন্ধ, ভেরি বিউটিফুল ফ্রেগ্রেন্স। ওকে? Yes. It was all wondrous, brilliant, unlimited and all expanding. ওকে? যেটা মানে আমরা অনেক জায়গাগুলোতে দেখেছি বিশ্বরূপের মানে ছবি। সেটা কিছু এরকম দেখানো হয় যে মাঝখানে ভগবান কৃষ্ণ আছে বা বিষ্ণু আছে অ্যান্ড আশেপাশে অনেক হাতগুলো আছে, হাতের মধ্যে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র আছে অ্যান্ড অনেক মুখ আছে। ওকে? এরকম লাইন দিয়ে।
বাট অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা ছিল সেটা এরকম ছিল না। ওকে? ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ যেটা ছিল সেটা কোনো পিকচার দ্বারা আমরা মানে বোঝাতে পারব না। ওইটা কোনদিন সম্ভব না যে একটা ছবি দিয়ে আমরা বিশ্বরূপটা বোঝাতে পারব। কেন? বিকজ এই বিশ্বরূপটা মানে ইট ওয়াজ 3D, ঠিক আছে? অর্জুন সামনে দেখছে ভগবান কৃষ্ণেরই বিশ্বরূপ। ওকে, পিছনের দিকে দেখছে সেখানেও বিশ্বরূপ। উপরের দিকে, নিচের দিকে, চারিদিকে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপটা মানে ছড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ? আগে বোঝানো হচ্ছে যে আর ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা ছিল সেটা এমন তেজবান ছিল, ওকে তেজময়। যেমন ধরে নিন আকাশের মধ্যে একসাথে ১,০০০ সূর্য উঠে গেছে। 1000 suns। এখন গরমকাল যেটা আছে আমরা জানি মানে দুপুরের দিকে একটা সূর্যের যে তাপটা হয় সেই তাপটাই কিন্তু আমরা নিতে পারি না। ঠিক আছে? সেই তাপটা কিন্তু আমাদের জন্য মানে ইনটলারেন্ট হয়ে যায়। ওকে? বেশিক্ষণ বাইরে ঘুরলে কিন্তু শরীরটা খারাপও হয়ে যেতে পারে। এইজন্য আমরা চেষ্টা করি বাইরে বেশি না থাকতে এই গরমকালে। বাট ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা সেটা কেমন ছিল? ১,০০০ সূর্য একসাথে আকাশের মধ্যে উঠে গেছে। ওকে? সেই দৃশ্যের মানে তেজটা কত বেশি হবে। এবং এই কারণেই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। এই নরমাল আমাদের চোখগুলো হলে মানে এত আলো দেখলে এই চোখগুলো এমনি নষ্ট হয়ে যাবে। আগে বোঝানো হচ্ছে, "The Lord of the universe of universal form, I see, O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many, many arms, bellies, mouths and eyes expanding everywhere without limit. I see in you no end, no middle and no beginning." এই জিনিসটা অর্জুন বলছে। ওকে, অর্জুন ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা দেখেছিলেন, সেই বিশ্বরূপটা দেখার পরে উনার কি এক্সপেরিয়েন্স, ওকে? সেটা উনি শেয়ার করছে। অর্জুন বলছে যে, "হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার বিশ্বরূপ যেটা আছে, অসংখ্য মুখ আছে, অসংখ্য নেত্র আছে, অসংখ্য হাতগুলো আছে।" ওকে? তারপরে এই যে বিশ্বরূপটা আছে এটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, কোথায় এর মিডল পার্ট আর কোথায় এই জিনিসটা শেষ হচ্ছে, এটা আমি কোন কিছুই অনুমান লাগাতে পারছি না। ওকে? আগে অর্জুন বলছে, "Your form is difficult to see because of its glaring effulgence." আপনার এই যে বিশ্বরূপটা আছে, এটা এত মানে তেজময় আমি দেখতে পারছি না। ঠিক আছে? যেমন এটা আমাদের সাথেও হয়। ধরে নিন আমরা অনেকক্ষণ কোথাও একটা অন্ধকারের মধ্যে আছি। এমন একটা জায়গাতে আছি যেখানে লাইটটা খুব কম। হঠাৎ যদি আমরা একটা ব্রাইট এরিয়াতে চলে যাই, তখন একটু সময় লাগে আমাদের চোখগুলোকে সেই লাইটটার মানে আ সেই লাইটের সাথে accustomed হওয়ার জন্য। ওকে? সো এটাই হয়ে গেল অর্জুনের সাথেও। বাট অর্জুনের সাথে কখন হলো? যখন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করলেন। এই দিব্য দৃষ্টি নেওয়ার পরেও কিন্তু অর্জুনের চোখগুলো কিন্তু সেই আলোটা নিতে পারেনি কিছুক্ষণের জন্য। পরে তো অবশ্যই মানে অর্জুন দেখতে পাচ্ছিলেন অনেক কিছু ওখানে। স্প্রেডিং on all sides like blazing fire, ওকে? আগুন যেমন একটা জঙ্গলের মধ্যে আগুন যখন লেগে যায় তখন আমরা জানি আগুন সেটা কোন দিকে ছড়াবে তার কোনো কিছু ঠিক নেই। সেটা চারিদিকে মানে যেতে থাকে। ঠিক ওরকমই ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা ছিল সেটাও একটা জঙ্গলের মধ্যে যেরকম আগুন মানে ছড়াতে থাকে, সেইভাবেই ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটাও কিন্তু স্প্রেড হচ্ছিল। Yes, of immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs and discs. বিভিন্ন রকমের মুকুট ছিল। তারপরে বিভিন্ন রকমের গদাগুলো ছিল। তারপরে চক্র। Okay? You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. Okay? You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of all eternal religion, personality of Godhead. This is my opinion. এই সমস্ত কথাগুলো আমরা ভগবান কৃষ্ণের ব্যাপারে ভগবদ গীতার মধ্যে আগে অলরেডি দেখে নিয়েছি। সেম কথাগুলো কিন্তু অর্জুনও এখানে আবার রিকনফার্ম করছে। অর্জুন বলছে যে, "ইয়েস, আপনি হলেন স্বয়ং ভগবান। সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আপনার থেকেই বেরোয়। যখন প্রলয় আসে সমস্ত জিনিসগুলো আপনার মধ্যেই চলে যায়। আপনি হলেন সবথেকে পুরাতন। আপনি হলেন inexhaustible, আপনার শক্তি যেটা আছে সেটা কোনদিন শেষ হয় না। ওকে? ইউ আর দি মেইনটেইনার অফ ইটারনাল রিলিজন। ধর্ম যেটা আছে, ওকে? ধর্মের স্থাপনা কিন্তু আপনি করেন। ধর্মের রক্ষাও কিন্তু আপনিই করেন।
Okay? All various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, Vasus, Sandhyas, Vishwa Vedas, the two Ashwins, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfected demigods are beholding you. সবাই ওখানে উপস্থিত ছিলেন সেই বিশ্বরূপের মধ্যে। Yes. O all pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is perturbed with fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. अर्जुन এখানে বলছে হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনার এই যে বিশ্বরূপটা আছে এটা দিয়ে গোটা আকাশের মধ্যে মানে the whole sky has become colorful. বিভিন্ন রকমের রংগুলো মানে আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গেছে সেই রকম একটা লাগছে আমার। এন্ড মানে বিশ্বরূপ যেটা আছে সেটা আমি এখন আর মানে আমার মাইন্ড অর্জুনের মন যেটা ছিল সেটা আর এই বিশ্বরূপটাকে নিতে পারছিল না। এমন একটা দৃশ্য আছে যেটা কোনোদিন কেউ ইমাজিনও করতে পারে না, সেরকম একটা দৃশ্য এখন অর্জুনের চোখের সামনে লাইভ হচ্ছে। জন্য অর্জুন এখানে বললেন যে আই ক্যান নো লঙ্গার মেইনটেইন মাই স্টেডিনেস, আমার স্থিরতা যেটা আছে সেটা আর আমি মেইনটেইন করতে পারছি না হে ভগবান। ওকে? তারপরে অর্জুনের যে মনের স্থিরতাটা মানে উনি রাখতে পারছিলেন না, তার পিছনে কারণটাও আছে। অর্জুন আগে বলছে হে ভগবান কৃষ্ণ, যত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগুলো আছে, তারপরে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এনারা সবাই, তারপরে যত সৈন্যরা আছে ওখানে সোলজার্স, তারা সবাই আপনার যে ভয়ঙ্কর রূপ আছে বিশ্বরূপের, সেই বিশ্বরূপের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কিছু বিশ্বরূপটা যেটা ছিল ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা ছিল তার মধ্যে অনেক রকমের রূপগুলো ছিল। কিছু রূপগুলো এমন ছিল যার সুন্দরতার কোনো তুলনা নেই। ওকে, বাট কিছু রূপগুলো এমনও ছিল যেগুলো খুব ভয়ঙ্কর ছিল। ভয়ঙ্কর কিভাবে? এখানে আমরা দেখতে পারি মুখ থেকে আগুন বেরোচ্ছে। কিছু কিছু মানে মুখগুলো এমন ছিল যেই মুখের অনেক বড় বড় দাঁত। ঠিক আছে? অর্জুন এখানে বলছে কিছু সৈন্যরা ওখানে পুড়িয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিছু সৈন্যরা আপনার যে মুখের মধ্যে বড় বড় দাঁতগুলো আছে সেই দাঁতের মাঝখানে গিয়ে পিষে মরে যাচ্ছে। যেমন কিছু একটা জিনিস আমরা যখন খাই, ওকে, আমরা সেই জিনিসটাকে চিবিয়ে নিই। আর সেটাই বলছে যে কিছু মানে সৈন্যরা এমন আছে যারা আপনার দাঁতের মাঝখানে গিয়ে মানে পিষে যাচ্ছে, সেইভাবে ওনারা মরে যাচ্ছে। এত মানে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখে আমি আর মানে বুঝতে পারছি না যে কি হচ্ছে এখানে। Some are trapped with heads smashed between your teeth. Okay, এইভাবে এখানে আমরা দেখতে পারি সবাই কিন্তু সেই ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটা আছে সেই মুখের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। কিভাবে প্রবেশ করে যাচ্ছে সেটাও এখানে অর্জুন বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, অনেক 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 নদীগুলো কিভাবে মানে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, সেইভাবেই কিন্তু এখানে যত সৈন্যরা আছে তারাও কিন্তু সেই নদীর জলের মতো মানে আপনার মুখের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এন্ড ওখানে গিয়ে ওনাদের অস্তিত্বটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন হে ভগবান কৃষ্ণ, কিছু পোকাগুলো হয় তারা আগুনের মানে দিকে ছুটে চলে যায়। ঠিক ওরকমই এই যে এত লোকজন দাঁড়িয়ে আছে এখানে, এরাও আপনার মুখ থেকে যে আগুন বেরোচ্ছে সেই আগুনের মধ্যে ছোট ছোট পোকার মতো গিয়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জাস্ট মানে ইমাজিন করতে পারি ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপটা অ্যাকচুয়ালি কতটা বড়। ওকে? অনেক সবথেকে বড় জিনিস যেটা আমরা ইমাজিন করতে পারি সেটা হচ্ছে হোয়েল ফিশ যেটা হয়। হোয়েল ফিশ যখন মুখটা খোলে তখন আমরা মানে দেখেছি অনেক সময় টিভিতে দেখেছি যে ছোট ছোট মাছগুলো যে হয়, সমস্ত মাছগুলো কিন্তু একসাথে তার মুখের মধ্যে চলে যায়। ঠিক ওরকমই ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা ছিল সেখানে কিন্তু দৃশ্যটা ওরকমই ছিল। কিন্তু ছোট ছোট মাছের জায়গাতে মানুষজন কিন্তু সেইভাবে ভগবান কৃষ্ণের মুখের মধ্যে। Okay? আগে একজন বলছে ও লর্ড অফ লর্ডস, ও ফিয়ার্স অফ ফর্মস, প্লিজ টেল মি হু ইউ আর। আপনি কে আসল ভাবে, আপনি সেটা আমাকে একটু বলুন। ওকে? আমি আপনাকে দণ্ডবোধ প্রণাম জানাই। প্লিজ বি গ্রেসিয়াস টু মি, আমার উপর একটু দয়া করুন। এন্ড ইউ আর দ্য প্রাইমাল লর্ড, আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইউ, ফর আই ডু নট নো হোয়াট ইউর মিশন ইজ। আর উদ্দেশ্যটা কি সেটা আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কে সেটা আমাকে একটু বলুন হে ভগবান কৃষ্ণ।
ভগবান কৃষ্ণ এখন বলছে তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠঃ যশো লভস্বঃ জিত্বা শত্রুন ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম সমৃদ্ধম ময়ৈবৈতেহ নিহতঃ পূর্বম এব নিমিত্তঃ মাত্র ভব সব্যসাচিন। ওকে, সব্যসাচিন এটাও অর্জুনের একটা নাম। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠঃ যশো লভস্ব। হ্যাঁ, উত্তিষ্ঠঃ মানে হচ্ছে উঠো, তো হে অর্জুন যুদ্ধটা করো। ওকে, জিত্বা শত্রুন, তোমার যে শত্রুগুলো আছে তাদেরকে তুমি পরাজয় করো, তার মানে তুমি ইউ উইন ওভার দেম। ওকে, তারপরে এই এত বড় যে রাজ্যটা আছে এই রাজ্যটা তুমি ভোগ করো। এত বড় যে পুরো যুদ্ধটা হচ্ছে সেই যুদ্ধের মধ্যে তোমার রোলটা অ্যাকচুয়ালি কি, নিমিত্ত মাত্র। ওকে, তুমি একটা ছোট্ট নিমিত্ত মাত্র, তুমি একটা এই পুরো মানে যুদ্ধটা যে হচ্ছে তার পিছনে তুমি একটা মানে ইনস্ট্রুমেন্টের মতো কাজ করছো, বাস, আর কিছুই না। ওকে, এভরিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন মাই হ্যান্ড। ভগবান কৃষ্ণ বলছে সবকিছু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার হাতেই আছে, আমি কি সবকিছু করছি এখানে। তুমি কি, তুমি শুধুমাত্র একটা, তুমি শুধু একটা নিমিত্ত মাত্র। ওকে, ভাবা সবকিছু না। তো এখন চিন্তা করার কোনো দরকার নেই হে অর্জুন, তুমি নিশ্চিন্তভাবে যুদ্ধটা করো, তোমার শত্রুদেরকে পরাজয় করো। এত বড় যে রাজ্যটা আছে এই রাজ্যে অনেক অনেক বছর তুমি রাজ্য করো, আনন্দ করো জীবন। এটা শোনার পরে অর্জুন বললেন, ও মাস্টার অফ দ্য সেন্সেস, দ্য লর্ড, দ্য ওয়ার্ল্ড বিকামস জয়ফুল আপন হিয়ারিং ইওর নেম। এই পুরো বিশ্ব মানে পৃথিবী যেটা আছে, সমস্ত পৃথিবীটা আনন্দময় হয়ে যায় যখন আপনার নাম উচ্চারণ করা হয়। ওকে, প্রভুপাদজিও বলতেন, যেমন আগেও আমরা দেখেছি ডুস অ্যান্ড ডোন্টস। ওকে, কি করতে হয় আর কি করতে নেই ভগবান কৃষ্ণের মহামন্ত্র জপ করার সময়, সেটা প্রভুপাদজি বলেছিলেন। একটা ইনস্ট্রাকশন খুব প্রিসাইসলি প্রভুপাদজি দিয়েছিলেন। সেটা ছিল হচ্ছে আহ একটু জোরে নাম জপা করতে হয়। ওকে, চ্যান্ট লিটল লাউডলি। কেন, আশেপাশে যে মানে বাকি জীব জন্তুরা আছে তাদের কানেও যদি এই মহামন্ত্রটা পড়ে তাদের জীবনেরও উদ্ধার হয়। ওকে, তাদের তাদের কানে যখন এই মহামন্ত্রটা পড়ে, ভগবান কৃষ্ণের নামটা যখন তাদের কান অব্দি পৌঁছায়, তাদের মধ্যেও একটা ভক্তি ভাব উৎপন্ন হয়। তারা হয়তো মানে সেই জিনিসটা প্রকাশিত করতে পারে না, কিন্তু এর পরের যে জন্ম হবে তাদের, সেটা মানুষ হয়ে জন্ম হয়। ওকে, তো এটা ওনাদের উদ্ধারের জন্য আমরা বলতে পারি। তো এটাই অর্জুন এখানে বলছে যে গোটা পৃথিবীর উপরে আনন্দ মানে লোকজন আনন্দ করে যখন আপনার নাম, ওকে, আপনার মহামন্ত্র যেটা আছে, আপনার বিভিন্ন রকমের নাম আছে বর্তমানে। ওকে, তো ওই নামগুলো যখন উচ্চারণ করা হয় তখন সবাই আনন্দ পায়। ঠিক আছে, কিন্তু রাক্ষস যারা হয়, ওকে, ডিমন্স যারা খারাপ লোকজন হয়, তারা কিন্তু আপনার নাম যখন উচ্চারণ হয় তারা ভয় পায়। ভয় পেয়ে তারা এখানে ওখানে পালানোর চেষ্টা করে। তো ওরা জানে যে ভগবানের নাম যেটা নেওয়া হচ্ছে, সেই নামের মধ্যেই অনেক পাওয়ার আছে। এইজন্য ওরা ওখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এটা অর্জুন বলছে আগে, वायुर्यमोऽग्निर् वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तुः सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। অর্জুন এখানে বলছে ভগবান কৃষ্ণকে, আপনি হলেন বায়ু। ওকে, আপনি হলেন সুপ্রিম কন্ট্রোলার। আপনি হলেন আগুন, আপনি হলেন জল, আপনি হলেন চন্দ্র, আপনি হলেন ব্রহ্মা। ঠিক আছে, আপনি হলেন পরম পুরুষ, তিনি হলেন আমাদের সবাইদের ancestor, great grandfather, and I therefore offer my respectful obeisances unto you. আমি আপনাকে বারবার দণ্ডবত প্রণাম করি, হাজার হাজার বার করি। Okay? Obeisances unto you thousands of times and again yet. এইগুলো কি এইগুলো অ্যাকচুয়ালি অর্জুন কি করছেন, ভগবান কৃষ্ণের আসল যে রূপটা আছে, আসল মানে শক্তি, ওকে, সেই পুরো ভগবান কৃষ্ণের ঐশ্বর্য, এই জিনিসটা দেখার পরে অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে অনেক রকমের প্রার্থনাগুলো অর্পিত করছে। যেমন আমরা আগেও দেখেছি ভীষ্ম পিতামহ কিন্তু ভগবান কৃষ্ণকে অনেক প্রার্থনাগুলো অর্পিত করেছিলেন। ঠিক সেইভাবেই অর্জুনও এখানে ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছে, বলছে যে আপনি হলেন পরম ভগবান, আপনাকে আমি হাজার হাজার বার দণ্ডবত প্রণাম জানাই হে ভগবান কৃষ্ণ। আগে অর্জুন বলছে সখেতি মত্বঃ প্রসভ্যম ইয়ৎ উক্তম
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतः महिमानं त्वदे तवेदं मया प्रमादत् प्राणयेन वापि यच्चवाहस्रस्तहम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनः भोजनेषु एको तथा वापि अच्युतः तत्समक्षं तत्क्षमये त्वम् अहम् अप्रमेयम। ओके, এই দুটো শ্লোকাগুলোকে 11, 41 and 42 এখানে অর্জুন কি বলছে, অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে সময়ে ত্বম, মানে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে সরি বলছে। কেন সরি বলছে? এত কিছু তো মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ভগবান কৃষ্ণ আর তারপরে অর্জুন, ওকে ওনারা তো খুব ভালো বন্ধু। ওকে, বন্ধুর থেকে মানে ওনাদের রোলটা চেঞ্জ হলো একটা গুরু একটা শিষ্যের মতো। ওকে, এখন এত কিছু অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে সরি কেন বলছে? এখানে অর্জুন কি বলছে? অ্যাকচুয়ালি অর্জুন বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, থিংকিং ইউ অ্যাজ মাই ফ্রেন্ড, ওকে, আপনাকে আমি আমার বন্ধু ভেবেছিলাম, সেই জন্য আমি আপনাকে অনেক সময় হয়তো খুব মানে frankly, okay, বা I have rashly addressed you as O Krishna, O Yadava, O my friend। যেমন আমরা মানে আমাদের কোনো একটা বন্ধু হলে তাদের ঘরে গেলে আমরা চিৎকার করে করে তার নামটা ডাকতে শুরু করে দিই। ওকে, মানে যেরকম খুশি সেরকম আমরা তাদেরকে ডাকতে পারি, যেরকম খুশি সেরকম আমরা তাদের সাথে ব্যবহার করতে পারি। ওকে, এই কাজগুলো অর্জুনও করেছিলেন যখন উনি সেই ভগবান কৃষ্ণের সাথে বন্ধুর মতো একটা ভাব ছিল। তো এটাই অর্জুন বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, বন্ধু ভেবে আপনাকে আমি হয়তো অনেক সময় হে কৃষ্ণ হে যাদবা ও বন্ধু এরকম দেখেছি আপনাকে। প্লিজ ফরগিভ মি হোয়াট এভার আই মে হ্যাভ ডান ইন ম্যাডনেস অর ইন লাভ। হয়তো মানে কিছু একটা মানে আমার মাথার মধ্যে চলছিল, সেই জন্য হয়তো আমি আমার ব্যবহারটা ওরকম ছিল। আই হ্যাভ ডিসঅনার্ড ইউ মেনি টাইমস, অনেক সময় আপনাকে হয়তো আমি মানে অপমানিত করেছি। জাস্টিং অ্যাজ উই রিল্যাক্সড, ওকে, অনেক সময় মানে ঘুমানোর সময়, বসার সময়, আরাম করার সময় মানে আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করেছি। ওকে, আপনি যখন মানে খাটের উপরে ঘুমোতেন বা বসে থাকতেন, ওকে, খাওয়ার সময় অর এট টুগেদার, খাওয়ার সময় কিন্তু অনেক সময় অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে ডিস্টার্ব করেছিলেন। ওকে, sometimes alone, sometimes in front of many friends, অনেক সময় একা থাকার সময়, অনেকবার মানে অনেক লোকজনদের মাঝখানেও। এইভাবে আমি আপনার সাথে ব্যবহারটা করেছি। সমস্ত জিনিসের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। বিকজ এখানে অর্জুন অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছে যে ভগবান কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি কে। After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time, my mind is disturbed. অর্জুন এখানে বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, অনেক উপকার করলেন আপনি আমার উপরে, যে এই বিশ্বরূপটা আপনি আমাকে দেখালেন, কিন্তু এখন আমি আর মানে আমি ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছি। উইথ ফিয়ার, আমার খুব ভয় লাগছে এখন। Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead. আপনার যে আসল রূপটা ছিল, সেই আসল রূপে আপনি আবার চলে যান হে ভগবান কৃষ্ণ। এই বিশ্বরূপটা দেখার আমার আর ইচ্ছা নেই। ঠিক আছে? এটা বলার পরে ভগবান কৃষ্ণ কি করলেন? ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের চতুর্ভুজ রূপটা দেখালেন। ওকে? চতুর্ভুজ রূপ, যেখানে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম অ্যান্ড গদা, এই ৪ টে জিনিস যেটা থাকে, যেটা আমরা বলতে পারি নারায়ণের রূপ। ওকে? সেই রূপটাই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। সেই নারায়ণ রূপটা দেখানোর পরে ভগবান কৃষ্ণ আবার নিজের দ্বিভুজ রূপ, ওকে, আগে চতুর্ভুজ রূপটা দেখিয়েছিলেন, তারপরে দ্বিভুজ রূপ। ওকে? দুটো হাত যার থাকে সেই রূপটাকে বলে দ্বিভুজ রূপ। সেই দ্বিভুজ রূপে ভগবান কৃষ্ণ আবার চলে এলেন অ্যান্ড ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে মানে অর্জুন যে মানে অনেক ভয়ের মধ্যে ছিলেন, সেই ভয়টা অর্জুনের উনি জানেন। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বললেন, শ্রী ভগবান উবাচঃ সো সুদুর্দর্শম ইদম রূপম দৃष्ट्वा नर्सियन् मम देव আপি अस्यः রূপস্যः নিত্যম দর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে, হে অর্জুন, তুমি এই যে রূপে আমাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে, সমস্ত দেবী দেবতারাও কিন্তু আমাকে এই রূপে দেখার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে। ওকে, বিকজ এই রূপটা কিন্তু দেবী দেবতাদের জন্য অত সহজে অ্যাভেলেবেল নয়।
যত রকমের মানে শ্রীমদ ভাগবতমের মধ্যে যখন আমরা ভগবানের লীলাগুলো দেখি, ওকে, বিভিন্ন রকমের ভগবানের অবতার গুলো, ওকে, কেউ একটা হয়তো মানে অনেক ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছে, যেমন হিরণ্যাক্ষ হতে পারে, হিরণ্যকশিপু হতে পারে, অনেক রকমের রাক্ষস এইটা সেটা, ওকে। তারা যখন ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে, দেবী দেবতারা কোথায় যায়? দেবী দেবতারা সবাই বিষ্ণুর কাছে যায়, ওকে। কেউই কিন্তু ডাইরেক্টলি ভগবান কৃষ্ণ গোলক বৃন্দাবন ধামে যেতে পারে না, ওকে। হরিধাম যেটা আছে, ওকে, বৈকুণ্ঠ লোক, সেখানে তারা সবাই যায়, সেখানে বিষ্ণুর কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা গুলো করে যে আপনি আমার রক্ষা করুন, ওকে। কোনোদিন এটা হতে পারে না যে তারাও মানে এমনি গোলক বৃন্দাবন ধাম যেখানে ভগবান কৃষ্ণ থাকে ওখানে তারা চলে গেলে, ওকে, সেটা হয় না। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছে যে ইভেন দ্য ডেমিগডস আর ইভেন এভার সিকিং অপরচুনিটি টু সি দিস ফর্ম। এই রূপ যেটা তুমি দেখছো হে অর্জুন, দেবী দেবতারা কিন্তু সবসময় অপেক্ষায় বসে থাকে যে কখন আমরা এই রূপটা দেখব। হ্যাঁ, even the Devi Devtas don't often get a chance to see what Arjun has saw. Arjun got to see because he is a pure devotee. Arjun হলেন ভগবান কৃষ্ণের একটা শুদ্ধ ভক্ত, এই জন্য এই রূপটা উনি দেখতে পেলেন। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে না হাম বেদের না তপস না দানেন না দানেন চেজ্ঞः সাক্ষ্য এবং বিধো দ্রষ্টুম দৃষ্টবানাসি মাম যথা। ভগবান কৃষ্ণ বলছে না হাম বেদে, ওকে, বেদ গুলো পড়ে বা তপস্যা করে, অনেক দান করে, অনেক মানে কঠোর তপস্যা করে তুমি আমাকে এই রূপে পাবে না। হয়তো মানে অনেক বিভিন্ন অনেক রকমের রূপগুলো আছে, সেই রূপগুলো তুমি দেখতে পেয়ে যাবে। যেরকম তোমার মনের মধ্যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাগুলো হয়তো তোমার পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার এই যে পার্সোনাল ফর্ম যেটা আছে, এই পার্সোনাল ফর্মে তুমি আমাকে এই সমস্ত মাধ্যমে তুমি আমাকে পাবে না। ওকে? তাহলে কিভাবে পাবো আমরা ভগবান কৃষ্ণকে? এই রূপে। ওকে? ইয়া, এর আগে ভগবান কৃষ্ণ এই শ্লোকার ফার্স্ট ওয়ার্ডটাই ভগবান কৃষ্ণ বলছেন ভক্তিয়া। ভক্তি করেই কিন্তু একমাত্র সেই ভক্তিটাই একমাত্র পথ যেটা দিয়ে তুমি আমাকে এই রূপে পেতে পারো। अज्ञात्वा अनन्या सख्यः अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। Oh dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, sharing, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ভগবান কৃষ্ণ কি বললেন, আমাকে বোঝার কি দরকার আছে? এই যে এত কিছু আমার ব্যাপারে তুমি জানতে পারলে, এটা হলো আমার শক্তির একটা ছোট কণ, ওকে। কিন্তু এখন ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমার ভক্তি করলে মানে ইউ ক্যান এন্টার ইনটু দ্য মিস্ট্রিজ অফ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমাকে আমাকে বোঝার যে পুরো এরিয়াটা আছে, সেই এরিয়াতে তুমি এন্টার করতে পারো যদি তুমি আমার ভক্তি করো, ওকে। ভগবান কৃষ্ণ বলছে मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सा मामेति पांडव। Okay, my dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, okay, যে নিরন্তর আমার ভক্তির মধ্যেই থাকে, সমস্ত খারাপ সঙ্গ যেটা হয় সেই খারাপ সঙ্গ থেকে দূর, ওকে, ফ্রি ফ্রম কন্টামিনেশনস অফ ফ্রুটিভ অ্যাক্টিভিটিস, যত রকমের কর্মফলের ইচ্ছাগুলো হয় সেই সমস্ত কর্মফলের বন্ধনগুলো থেকে একটা মানুষ যখন মুক্ত থাকে, ওকে, অ্যান্ড মেন্টাল স্পেকুলেশনস, নিজের মনের মতো অনেক কিছু যে মানে চিন্তাধারা আমাদের হয়ে যায়, ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো থেকেও একটা মানুষ যখন মুক্ত থাকে, ওকে, সে সব সময় আমার জন্যই কাজ করে, ওকে, আমাকে এই নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য বানিয়ে দেয়। জীবনটা মানে আমি কেন বেঁচে আছি? ভগবত প্রাপ্তির জন্য। Okay? যত রকমেরই আমার চেষ্টাগুলো হবে, এই সমস্ত চেষ্টাগুলো হবে হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। Okay? যে কাজটাই আমি করব সেটা ভগবান কৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য। Okay? And who is friendly to every living being, যত জীব থাকে সমস্ত জীবদের প্রতি একটা বন্ধুত্বের মতো ভাব, ওকে, সবাইদের উপরে মানে দয়া ভাব থাকে, কাউকে মানে তারা হার্ট করতে চায় না,
he certainly comes to me, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সে অবশ্যই আমার কাছে চলে আসে। So yes, how to begin this undivided devotional service unto Lord Krishna, এই ভগবান কৃষ্ণ এখানে বললেন আমার প্রতি ভক্তি ভাব, নিরন্তর ভক্তি ভাব যেটা থাকে সে আমার কাছে অবশ্যই চলে আসতে পারে। এটা আমরা কিভাবে করতে পারি? কিছু সময় ভগবান কৃষ্ণকে দিয়ে এই যে মহামন্ত্রটা আছে, এই মহামন্ত্রটা জপা করা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মহামন্ত্রটা যতবার আমরা জপা করব অতটা আমরা ধীরে ধীরে ভগবান কৃষ্ণের এই যে ভগবান কৃষ্ণ বললেন ওকে আমাকে বোঝার যে এরিয়াটা হয় সেই এরিয়াতে তুমি এন্টার করতে পারবে। সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ভগবত গীতার 11th চ্যাপ্টার বিশ্বরূপ সংদর্শন। বিশ্বরূপটা দেখার আগেই অর্জুন বললেন যে আমার মায়াটা দূর হয়ে গেছে। মায়ার প্রভাব যেটা আমার উপরে ছিল সমস্ত মায়ার প্রভাবটা দূর হয়ে গেছে। Yes, you have kindly given me about these most confident subjects and my illusion has been dispelled. তো বিশ্বরূপটা দেখার আগেই অর্জুন বললেন যে আমার মায়া কেটে গেছে। তারপরে অর্জুন বললেন যে আপনি আপনার বিশ্বরূপটা দেখান। যদি আপনি মনে করেন যে আমি সেই বিশ্বরূপটা দেখার জন্য যোগ্য, if I am eligible, তাহলেই কিন্তু আপনি দেখাবেন। পরে কেন ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বিশ্বরূপটা দেখাতে বললেন? বিকজ টু কনভিন্স পিপল হু উইল কনসিডার কৃষ্ণ অ্যাজ এ অর্ডিনারি পারসন। লোকজন ভাববে কৃষ্ণ উনিও একটা সামান্য মানুষ ছিলেন, কিছু এক্সট্রা জ্ঞান পেয়েছিলেন উনি, সেই জন্যই ভগবত গীতাটা বলেছে, সেরকম কিছুই ছিল না। বিশ্বরূপটা যিনি দেখাতে পারে তিনি হলেন পরম ভগবান। এটা লোকজনকে বোঝানোর জন্যই অর্জুন বললেন। তারপরে আমরা দেখলাম সঞ্জয় অনেক কিছু বললেন বিশ্বরূপের ব্যাপারে, অর্জুনও অনেক কিছু বললেন বিশ্বরূপের ব্যাপারে। অর্জুন বললেন যে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা দেখতে পাচ্ছি, অনেক কিছু। ওকে, তারপরে অর্জুনের ভয় লাগতে শুরু করলো। অর্জুন দেখলেন যে লোকজন সব মরে যাচ্ছে ওখানে গিয়ে, তাই অর্জুন বললেন যে আপনি আপনার আসল রূপে চলে আসুন। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ নিজের চতুর্ভুজ রূপ, তারপরে নিজের দ্বিভুজ রূপ দেখালেন, এন্ড অর্জুনের যে ভয়টা ছিল সেই ভয়টা কেটে গেল। তারপরে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ বললেন বেদগুলো যতই পড়ো, তারপরে দান করো, তপস্যা করো, আমাকে তুমি এই রূপে পাবে না। আমাকে পাওয়ার জন্য একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে ভক্তি, নিরন্তর ভক্তি, ওকে, শুদ্ধ ভক্তি। এটা ছিল 11th চ্যাপ্টার বিশ্বরূপ সংদর্শন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে বল। পাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो। अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभु।